السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم ولكم للمشاهدين والمستمعين الكرام من السلفيين والسلفيات. كزارو رأس يماس دساتشو الرد ضد الأحباش القبورية والمعطلة لهنا الشواء ياللهم سفار راقواج أبر أملاك لهونو أحباش ملاش مالسنو ثم من بمل رأس ونال هل نثبت لله صفة الساق كما يليق بجلاله صفة الساق لا الله بمسمى ما ملك الناس قال إنه لا أحبه جنبر من لاش مالسنو زيقا لكن ودزه رأس كما قبعت بستفيت عند مهم مسألة ما استوصف هذه قال له مالسنو ثم دنو بزو هت وند موش لي كم يكسته وسهتت إن شاء الله بلاچو ስትጽፉ ማለት ነው ኑኗን ፈሱላት ተደርጓት ማንዳንዶች አያይዛችሁ በወሱል ምቀረው ምትጽፉ አላችሁ ይሄ ትልቅ የሆነ ስህተት ነው ይኸው እዚህ ጋር ወሱል ተደርጎ ኢንሻአላህ ይባላል በጣም ትልቅ ስህተት በል ከዛ አልፎ ኩፍርያት ያለበት ቃል ነው ውስጡ ላይ ማለት ነው ምክንያቱም ኢንሻ ብሎ ማለት من حيث اللغة የሚሰጠው ትርጉም ምንድነው بمعنى ኢጃድ እንደማለት ነው ማስገኘት إذن ما نماس جنيت الله ماس جنيت يميل نترجم لمساتو هي كفر نو الله نيجانا من الناس جنيو إذن من دنا مسافة اللبت نونوان فاصل تدرجات هليت على بتشوا إن شاء إن إنجريه نون حرف شرط نج إن شاء الله يهون نقول إنجريه لما سرعت إن شاء الله نلاد الله كشوا إنجريه الله كشوا سنل شرط كويس كم تنون لزانا جر تكسات النتن النيتشي نون واتدا حرف شرط نج متنبب ويمدمو متسافو فصل تدرجانج ولا وصل تدرجات لهم تكات عطلا وده فيت كالو في دلقات تيجي زاد لهم متكرر ويمدمو متنبب ومالتنو إن هتوش وندموش زيجا በደንብ ልታስተውሉ ይገባል በተለይ እህቶች ማለት ነው ስትጽፉ ለምሳሌ በኩንያ ምን በሌላ ነገር ለምሳሌ ኡሙ ፉላን ትሉና ኢንሻአላህ ትላላችሁ ኢንሻአላህ ስትሉ ታዲያ በዚህ መልኩ ምጽፉ እህቶች አላችሁ ይሄ ትልቅ የሆነ ስህተት ነው የዚህ ጋር ማሳያችሁ ማለት ነው ይሄ እንደዚህ ተደርጎ አይጻፍም አላህ ማስገኘት እንደማለት ነው የሚሰጠው ትርጉም ማለት ነው ትርጉሙ ራሱ የተበላሸ ነው እና ትክክለኛ አጻጻፍ ይሄ ነው ማለት ነው ኑኗን ለብቻዋ ነጥላችሁ ማለት ነው فصل أدرجاتو ليتاتو إن شاء الله تلاداتو الله ستلوم دمو لاموان بتفخيم مالسنو الله بلاتو مالسنو تركيك سيهون عندنا سيهون الله أميلو قالو بتركيك مال إن الزم ما يدرج الله لاموا الله بلن من مالس لاموان بتركيك من أدرجا متشنو كلاموا بستفيت يالو فيدل من كهنا بكسرة من نبب كهنا لمثالي لي لاما بكسرة كهنا شو ده هلا لشوا لله سن لمثالي لله يبالم مشب لله يبالم لله لمثالي الحمد بلن لله إن لا لزاني لاما ترجع هنا ليش أما بدا من نشالي سنانب الله يملو قال وده هلا يالو فيدل من كليل بكسرة مكرر فيدل كليل الله يملو بتفخيم نو لامو مالسنو الله بلنو مقرات يالبن مالسنو إن شاء الله لكن الزجا وانو أنجبجابي ونطب الزجا نو بزه مالكم مصحفاتشون هي تلك هنا غلط نو لتتجنزبونا لتستكاكلوا يقبال بالما انغري سبق قلم ሊሆን ይችላል ካሁን በፊት የተጠቀማችሁ ህቶችም ካላችሁ ልቀይሩ ይገባችኋል ማለት ነው ወደ ዛሬው ራስ የተወሰነ እስኪንጎም ወደ አህባሾች ሰፈር ማለት ነው ይህ ላይ የምትመለከቱት ማለት ነው ዩቲዩብ ምናምን እንደዚህ የሚሰራ ይመስለኛል ግን አንዳንድ ቦታ ላይ ለምሳሌ የአህባሾችን ፍክራ ሳያራጭ ዝም ብሎ ስለ አንዳንድ ነጥቦች ይናገራል ብሎ እንዳይሸውዳችሁ ይህ የአህባሾችን ፍክራ የሚያራግብ ይሆን አካል ስለሆነ ይህ ልጅ ተጠንቀቁት እዚህ ጋር እንግዲህ ስለ ሳቅ ስለሚለው አስመልክቶ የሆነ አህባሽ የሚያብራራው አለ የሱ ንግግር ነቅል አድርጎ ያመጣው ይሄ ልጅ ማለት ነው እንስማቸው የተወሰነ قال حدثنا مهران عن سفيان عن عاصم بن كليب عن سعيد بن جبير قال عن شدة الأمر مالتنا شدة الأمر ينقر سنات مالت نجي لا يدلم نو أهونم كساتشو كقتادة يلوم دم ولا ساتشو حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله يوم يكشف عن ساكن مالت قال عن أمر فظيع جليل أسدنجاج نكبر نجر سكسات يزان ساعات مالت لو نجي على الزا بات يقلدال دافع يقلدال هي የሙጀሲሞች እምነት ነው ማለት የጣዖት አምላኪያኖች እምነት እንጂ ሙስሊሞች እምነት አይደለም ባት ይገለጣል ብሎ ሙስሊሞች አያምኑም ያ ጀማዓ እንደሰማችሁት ነው ስለዚህ ተፍሲሩ በዚህ መልኩ ሆኖ እያለ ሰለፎች በዚህ መልኩ አብራርተውት እያለ አምበል ሙጀሲም المشبهه
ምን አይነት ኢዕቲቃድ እንዳላቸው ምን አይነት አቋም እንዳላቸው በደንብ አድርጋችሁ ተረዳችሁ። ሁለቱም አህባሽ ናቸው ልትጠነቀቋቸው የሚገቡት ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ለአላህ እንግዲህ ሲፈተ ሳቅ ያጸደቀውን አካል ልክ ጣዖት እንደሚያመልክ ነገር አድርጎ ሙጀሲማ ሙሸቢህ አላህን ከፍጡር ጋር የሚያመሳስል ነው ብሎ ሲወስፈው እንመለከታለን። እውነት ለአላህ ሲፈተ ሳቅ ያጸደቀውን አካል ይህ አካል እንደገለጸው እዚህ ጋር ጣዖት አምላኪ ነው ሆነ አላህን ከፍጡር ጋር መሳሰለ ይባላልን? طيب በማስረጃ እንመልከት። ሐዲስ ضعيف እንኳ ሐዲስ አይደለም እነሱም በሚተማመኑበት አልኢማም አልቡኻሪ ሶሒህ ቡኻሪ ላይ ማለት ነው ቁጥር 2219 ላይ ማለት ነው ምን ይላል? ሐደተና አደም ነገረን ይላል። አደም ደግሞ ፖይንቷ ላይ እዚች ጋር ቃለ ሚል ማስገባት አለባቸው። ሐዲስ ስታነቡ ፖይንቷ ላይ ወይም ደግሞ ተና ሚል ሲመጣባቸው ማለት ነው በአጭሩ ለመጻፍ እየፈለጉ ነው። ተና ካለ ሐደተና ለማለት ነው። ተኒ ካለ ደግሞ ሐደተኒ ለማለት ነው። ፖይንት ካስቀመጠው ቃለ ሚለው መግባት አለበት። አደም ደግሞ አለ ምን አለ? ሐደተና ለይቱ ነገረን አለ። ቃለ እምትል ታስገባላችሁ እዚህ ጋር። ለይቱ ደግሞ አለ አን ኻሊድ ኢብን የዚድ ይዞ ማለት ነው። ቃለ ኻሊድ ኢብን የዚድ ደግሞ አለ አን ሰዒድ ኢብን አቢ ሂላል ይዞ ማለት ነው። ቃለ ሰዒድ ኢብን አቢ ሂላል ደግሞ አን ዘይድ ኢብን አስለም ይዞ ቃለ ማን ዘይድ ኢብን አስለም ደግሞ አን ዓጣ ኢብን የሳር ይዞ ማለት ነው። ቃለ አለ ደግሞ ማን ዓጣ ኢብን የሳር አለ ከማን ይዞ አን አቢ ሰዒድ ረዲየላሁ አንሁ ከሱ ይዞ ቃለ ማን አቢ ሰዒድ ረዲየላሁ አንሁ አለ ምን አለ? ሰሚዕቱ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ሰማኋቸው የቁል ሲሉ የክሽፉ ረቡና እዚህ ጋር በደንብ ተከታተሉ። የክሽፉ ይገልጻል ረቡና ጌታችን አንሳቂሂ ይው እዚህ ጋር አንሳቂሂ ከባቱ ይገልጻል የቂያማ ቀን ፈየስጁዱ ለሁ ለሱ ለአላህ ስጁድ ያደርጉለታል። ኩሉ ሙእሚኒን እያንዳንዱ አማኝ ወንድ ወሙእሚነትን እያንዳንዱ አማኝ ሴት ሁሉ ለአላህ ስጁድ ያደርጋሉ የቂያማ ቀን። ፈየብቃ ይቀራል ኩሉ መን ካነ የስጁዱ ፊ ዱንያ ላይ ሲሰግድ የነበረ ሪያአን ለዩልኝና ወሱምዓተን ለይስሙሊን ሲሰግድ የነበረ ሁሉ ወገቡ ተይዞ ዝም ይላል። ፈየዝሀቡ ለየስጁደ ይሄዳሉ። እነዚህ እንግዲህ ሙናፊቆችን ይመስል ነው በሌላ ሪዋያ እንደተገለጸው ማለት ነው። ሙናፊቆችን ይመስል ለዩሊ ለይስሙሊ ሲሰግዱ የነበሩት የዛኔ ለመስገድ ይሄዳሉ ወደ አላህ ማለት ነው። ፈየዑዱ ظهሩህ የዛኔ እያንዳንዱ ጀርባው ይሆናል ምን ጠበቀ ዋሂደን ይሆናል ልክ አንድ ጠበቅ ይሆናል። ይህ ማለት የሰው ልጅ የመላወሻ ጀርባችን ይሄ ጀርባችን ላይ ለምሳሌ ኢንሒና ስናደርግ ወይ ሩኩዕ ሱጁድ አሁን ዝቅ ከፍ የምንልበት አለ መላወሻ ማለት ነው። ያ ግን የዛኔ የቂያማ ቀን የሙናፊቆች አንድ ብቻ ነው የሚሆነው። አንድ ብቻ ሲባል ምንድን ነው? መላወስ አይችልም። በቃ ሱጁድ ለማድረግ ይሞክራሉ፣ አይችሉም፣ አይሳካላቸውም። ጀርባቸው ከኖ ይቀራል ማለት ነው። ለምን? ለዩልህና ለይስሙልህ ነበር ዱንያ ላይ ሰዎችን ሲያጭበረብሩ የነበረው። የዛኔ ግን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከባቱ በሚገልጽ ሰዓት ሙስሊሞች ሁሉ ለአላህ ሱጁድ ሲያደርጉ ሙናፊቆች ብቻ ወገባቸው ተይዞ ይቀራል ይላል። ታዲያ አልኢማም አልቡኻሪ ጣዖት ነው የሚያመልኩትን? ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጣዖት ያመልካሉን? አዩሀል አሕባሽ አልቁቡርያ እናንተ ቀብር አምላኪዎች ማለት ነው። ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ናቸው ጣዖት የሚያመልኩት ወይስ ደግሞ እሳቸው ናቸው አላህን በፍጡር ባህሪ እንደው ያመሳስላሉ ብላችሁ ታስባላችሁን? ደግሞ ይህ ሐዲስ እንኳ ضعيف እንዳይባል ሶሒሑል ቡኻሪ ይሄው በሰነድ ነው ያመጣው ቡኻሪ አልኢማም አልቡኻሪ ማለት ነው። ላኪን የሚገርመው ይህ ልጅ ያመጣው ይህን የሱ የራሱን ገለጻ ያመጣው አልኢማም አጠበሪ ረሂመሁላህ ተፍሲራቸው ላይ ያስቀመጡትን ነው። ላኪን አልኢማም አጠበሪ ረሂመሁላህ ተፍሲራቸው ላይ ይህ ልጅ ያለው ለምሳሌ እዛ ላይ ከፊሎች እንዳሉት ተናግረዋል። አይካድም። እኛ የሆነ ነገር ስንገልጽ አንዋሽም፣ ሐቁን ነው። አልኢማም አጠበሪ ሌሎችም ከሰለፎች ይሄ ሳቅ የሚለውም በዚህ ይፈሰሩ አሉ እያሉ አላቋጩም። ይህ ልጅ ግን እሱ የሚፈልጋትን ብቻ ፖይንት ነቅል አድርጎ ሌላውን ኢማም አጠበሪ ንግግራቸውን አላወሳላቸውም። ይሄ ሁሉ ኢማም አጠበሪ አይደለ እንዴ ተናገሩት ተፍሲራቸው ላይ? ይሄው ገብታችሁ እኮ መመልከት ትችላላችሁ። የትኛውም ሰለፊይ እህት ወንድሞች ከነሱም ከአህባሾችም ማለት ነው ገብታችሁ ተመልከቱ ማለት ነው። እዚህ ጋር አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማለት ነው የሻውን ነገር እንደሚገልጽ ማለት ነው። ይዛን እሱ ራሱ አለ የራሱን እንጂ ምን አይደለም ስለ ቂያማ ቀን አልተወሳም በሌላ ገለጻ ማለት ነው። ከሌሎች ከሱሐቦች ለምሳሌ ከነ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ተይዞ የመጣው ደግሞ ማለት ነው። አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ሱሐቢይ አይደለ እንደ ሱሐቢዩን ጀሊል ታላቅ ከሚባሉ ሱሐቦች መካከል አንዱ እኮ ነው። የሌሎቹን ብቻ ተይዞ የአንዱን ብቻ ይዞ የአንዱን መልቀቅ እኮ አይደለም። የሁለቱንም ማስማማት አለብን። እና እዚህ ጋር
ከሌሎች ሱሐቦች ለምሳሌ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እሱ ራሱ ባቱን እንደሚገልጽ የሚጠቁም ሐዲሶችን ኢማም ጦበሪ ይህን ሁሉ ተመልከቱ። ይህን ተፍሲር ማለት ነው ኢማም ጦበሪ ማለት ነው። ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንዳላሰፋ እንደ ናሙና ቀንጨብ ቀንጨብ አድርገን ነው ማመጣላችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር አንድ ነጥብ ላስታውሳችሁ ማለት ነው። አልኢማም ጦበሪ ለምሳሌ ከሰለፎች ከሱሐቦች ከታቢዒዎችም የተዘገበውን ከሐዲስም የመጣውን ተፍሲራቸው ላይ ያሰፍራሉ። ለምሳሌ ላኪን እዚህ ጋር አንድ የምንይዘው ነጥብ ምንድን ነው? አሁን ቅድም ልጅ የወሰደው ፖይንት ምንድን ነው? ከከፊል ሶሐቦች ቆንጠብ ተደርጎ የተወሳውን ብቻ ይዞ ሸሽቷል ማለት ነው። እኛን ደግሞ የሚዳኘን በሰለፎችም ይሁን በኸለፎች የሆነ ዒባራ ሲሰጥ ያ ትንታኔው ቁርአንና ሐዲሳዊ ማስረጃ የሚገድፈውን ነው እንጂ የምንከተለው ቁርአንና ሐዲስን ባልተስማማ መልኩ የመጣውን ግን አንቀበለውም። ለምሳሌ ያን አለመቀበላችን ግን ሱሐቦችን ጠላን ወይ ሰለፎችን ጠላን ወይ ዑለሞችን ጠላን ማለት አይደለም። ለምሳሌ ይሄ አራቱ መዝሀቦች ለምሳሌ አልኢማም አቢ ሐኒፋ፣ ኢማሙ ማሊክ፣ ኢማሙ ሻፊዒ፣ ኢማሙ አሕመድ ረሒመሁሙላህ ከእነሱ ንግግር ለምሳሌ ከፊሉንም እንይዝላቸዋለን፣ ከፊሉንም የማንቀበላቸዋለን። ለምን የማንቀበላቸው? አንዳንድ ጊዜ ከቁርአንና ከሐዲስ ማስረጃ የአንደኛው ጠንከር ያለ ሲሆን የአንደኛውን እንተዋል። ተውን ማለት ግን ማስረጃ የሌለውን ተውን ማለት እነሱን ጠላናቸው ማለት አይደለም። ላኪን ለምንድን ነው ሙስሊም የሆነ አካል መከተል ያለበት? ቁርአንና ሐዲስን ስለሆነ ማለት ነው። ቁርአንና ሐዲስን ገጥሞ ለመጣ አካል ሁሉ እንቀበለዋል። አሁን እዚህ ጋር ይህን የቁርአን ማስዳሳችሁ እንደ ናሙና ነው፣ እንደ ሚሳል ለዛ ቅድም ላመጣው ሹብሃ እንደ ሚሳል ላመጣላችሁ ነው። ለምሳሌ አልኢማም አጦበሪ ረሒመሁላህ ሱረቱ አልኢስራ በተሰኘው ምዕራፍ ላይ አንቀጽ 79 ላይ ማለት ነው ዓሳ አየብዓተከ ረቡከ መቃመን መሕሙዳ የሚለውን የቁርአን አያ ጌታህ እኮ ምስጉን የሆነ ቦታ ሊቀሰቅስህ ሊያነሳህ ቃል ገብቶ እርግጥ ነው አረጋግጦልሃል የሚለውን ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ሙጃሂድ ለምሳሌ ይሄ ምን ብሎ ነው የፈሰረው? ይኸው በተነድ ከኢብኑ ፉደይል ይዞ ለይቱ ደግሞ ከሙጃሂድ ይዞ በዚህ ጉዳይ ምን አለ? ዩጅሊሱሁ መዐሁ ዐላ አርሽ ብሎ ነው የፈሰረው። ለምሳሌ ሙጃሂድ አላህ መልእክተኛውን ከሱ ከአላህ ጋር አርሽ ላይ ያስቀምጠዋል ማለት ነው ይላል። ማንህም ባው ሙጃሂድ ማንህን ነቅል አድርጎ ያመጣው ኢማም ጦበሪ ለምሳሌ አንጥተውታል። ላኪን ዓሳ አየብዓተከ ረቡከ መቃመን መሕሙዳ ተፍሲሩ እውነት ሙጃሂድ እንዳለው ነው። ሙጃሂድ ታቢዕዩን ጀሊል ከመሆኑ ጋር የሶሐቦች ተማሪ ከመሆኑ ጋር ማለት ነው። ላኪን ተፍሲሩ እዚህ ጋር ኢማም ጦበሪ ራሱ አውላው ተፍሲር ግን ሸፋዓ ነው ብለው እዚህ ጋር ራጅህ አድርጋሉ። ይሄ ሸፋዓ ለምን ከነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የጸደቀው የቂያማ ቀን ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላምን አላህ ምስጉን ቦታ ያነሳቸዋል፣ ይቀሰቅሳቸዋል የተፈለገው ሸፋዓ ነው። ለምን ከነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሶሒህና ሶሪሕ በሆነ መልኩ ስለጸደቀ ማለት ነው። ኢዘን ይህ ተፍሲር ቁርአን በቁርአን ይፈሰራል፣ ቁርአን በሐዲስ ይፈሰራል፣ በሐዲስ ይፈሰራል። ኢዘን ቁርአን በቁርአን ከተፈሰረ ወደ ሌላ ዘንበል አንልም። ቁርአን በሐዲስ ከተፈሰረ ወደ ሌላ አናዘነብልም። እዚህ ጋር አሕባሾችን አሁን ኢልዛም የምናደርግበት ነጥብ አለን። አሁን ይህ መቃመ መሕሙድ የተፈለገው ማን ነው ሲባል ሙጃሂድ ሰለፍ እኮ ነው። ሙጃሂድ ማለት የሶሐቦች ተማሪ ነው፣ ከሰለፎች ነው። ምን ብሎ ነው የፈሰረው ግን ሙጃሂድ? ዩጅሊሱ መዐሁ ዐላ አርሽ ብሎ ነው የፈሰረው። ለምሳሌ አላህ መልእክተኛውን ከሱ ጋር አርሽ ላይ ያስቀምጠዋል። ላኪን በዚህ ተፍሲር ሙጃሂድን እንገጥመዋል? ይህ ነው ትክክለኛው ተፍሲር እንላል አንልም። ለምን? ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሸፋዓና ብለው ፈስረዋል። በሐዲስ ተፈሰረ። በሐዲስ ከተፈሰረ ወደ ሌላ አናዘነብልም። ላኪን ሙጃሂድን እዚህ ጋር እንቀበለውም ማለታችን ሙጃሂድን ጠላን ነው ማለት አይደለም። ነሕተሪም እናከብራለን። ለምሳሌ ዑለሞች ሙጃሂድን የሚሆን ረዲየላሁ ዐንሁ ከሱም ሌላ ያሉ ዑለሞችን ማለት ነው። ላኪን ሰለፎች ያሉት ሁሉ እንቀበላል ቁርአንና ሐዲስ ጋር እንትን ባይልም እነሱ ያሉትን ሁሉ እንቀበላል ካልክ ነዓም ተቀበለዋ። ሙጃሂድን እዚህ ጋር ዩጅሊሱሁ መዐሁ ዐላ አርሺህ የሚለውን ተፍሲር ተቀበለዋ። ሐዲሱን ተወት አድርገውና ይሄ ሸፋዓን የተፈለገው የሚለውን ተውና እስኪ ሙጃሂድን ተቀበለው። አይ እዚህ ጋር ሙጃሂድ ኢጅቲሃድ አድርጎ ምናልባት ሐዲሱ ማስረጃው እንትን ከሐዲሱ ማስረጃ አንፃር አይገድፈውም እና ይህን አልቀበልም ሐዲሱን ነው ካልክ ታዳዛዝ ጋር ሳቅ ስለሚለው ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲሳቸው ሶሒሑል ቡኻሪ ሳቅ ብለው ፈስረው የለም እንደ ወደ አላህ ኢዷፍ አድርገው ለምን ታዳዛ ላይ ሐዲሱን አልተቀበልካቸውም? እዚች ጋር ይህን ያመጣሁላቸው ኢልዛም ላደርግላቸው ፈልጌ ነው። አሕባሽን የምይዙበት ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደ ናሙና ይህን ያመጣሁላቸው ለምንድን ነው? አንድ ነገር በቁርአን ለምሳሌ ሚሳል ቁርአን በቁርአን ከተፈሰረልን ቁርአን በሐዲስ ከተፈሰረ ወደ ሌላ ዘንበል አንልም።
ሶሪሕ በሆነ መልኩ አንሳቂሂ ብሎ ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በማስጠጋት አላህ ሳቁን ይገልጽላቸዋል ነው ያሉት። ከሽፍ ያደርጉላቸዋል። ይዛኔ ይሰግዳሉ አማኞችን አሉት። በሐዲስ ስለመጣ አለ ራስ ወልዐይን እንቀበላለን ማለት ነው። አባ መን አባ ወረዲየ መን ረዲየ፣ እንደው የወደደ የሚውደድ የጠላ የሚጥላ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እየገለጹ እኛ ወደ ኋላ እንላ እንደ ያስፈራና እንደ አንዳንዶች ለማስፈራራ ምን ይላሉ እንዴ ሱብሃንአላህ አላህን እንዴት በፍጡር ባህሪ ትገልጻላችሁ አንተ ይላል። አሃ ይህ ታዲያ የፍጡር ባህሪ ብቻ ነው እንዴ? ማለትም ሁሉ ነገር ለምሳሌ እንደው ሲፋ ነገር የፍጡር ብቻ ነው ከተባለ እኮ ለምሳሌ አህባኮችን እዛም የምናደርግበት ሲፈተል ኢራዳ ለምሳሌ የመፈለግ ባህሪ ወይም ደግሞ ሲፈተል ዒልም የእውቀት ባህሪ ለምሳሌ ለአላህ እኮ ታጸድቃላችሁ ታምናላችሁ አህባኮች ማለት ነው። እሺ ዒልም አላህ እውቀት አለው ካላችሁ የሰውም ልጅ እኮ ሲፈተል ዒልም አለው የእውቀት ባህሪ መገለጫ አለው። ታዲያ የአላህ እውቀትና የሰው ልጅ እውቀት አይመሳሰልባችሁም? እንዴት አላህን በፍጡር ባህሪ ገለጻችሁት እንላችኋል። አይ እዚህ ጋር ምላሻቸው ምንድን ነው? አይ ሲፈተል ዒልም የፍጡርና የአላህ እኮ ይህ ተገናኝቶ የአላህ የራሱ ባህሪ ነው የፍጡርም የራሱ አሃ ከዛሊክ በዚች ምላሳችሁ ሌላም ባህሪ ሲመጣ ለምን በዚህ አታደርጉትም? ሳቅ የሚለውም የፍጡር ሳቅና የአላህ ሳቅ አንድ አይደለም ለምን አትሉም? ታዲያ ልክ እንደዛ በዛኛው ምላሳችሁ እንዳላችሁት አላህ ለምሳሌ ያያል ስንል አዎ ፍጡርም ያያል፣ ላኪን የአላህና የፍጡር ማየት ፈጽሞ አይገናኝም። አዎ አላህ ይናገራል፣ ናም ፍጡርም ይናገራል፣ ናም ላኪን የሁለታቸው ንግግር ፈጽሞ አይገናኝም። ናም ከዛሊክ ሌሎችንም በዚህ ነው እኮ ታዲያ መውሰድ አለባቸው። አዩሃ አልአሕባሽ ልከኛውን ባህሪውን ባጸደቅበት ምላስህ ይህንን ማጽደቅ አለብህ። አማ እንደው መገለጫ ባህሪያቶች ሁሉ የፍጡር ናቸው ካልክ አላህን ከልማዕዱም ሆነ ለምሳሌ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቢማዕና እንደሌላ አድርጎ መግለጽ ነው። አፍወን አቋርጠኝ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ስልክ ላይ እና ባጭሩ ምንድን ነው አሕባሾችን ኢልዛም ማድረግ የምንችልባቸው ብዙ መሳእሎች አሉ። ለምሳሌ አሁን ዛት የሚለውን ገለጻ ብንወስድ አላህ ለምሳሌ በራሱ የላቀ በሚልቅበት በሚያምርበት በሆነ መልኩ የራሱ የሆነ ዛት አለው፣ የፍጡርም ዛት አለው። ናም ላኪን የፍጡር ዛት ምንድን ነው? ከስጋ ከደም ከአጥንት ከቆዳ የተቀናጀ ነው። የማን የፍጡር የአላህን እንደዛ እንላል? ከላ አንልም። አላህ ለራሱ ዛት አለው ከፍጡር ጋር በማይመሳሰል መልኩ። ናም ፍጡርም የራሳቸው ዛት አላቸው በራሳቸው በሚስማማው መልኩ ማለት ነው። ላኪን ይህም ማለታችን አላህን ከነሱ ጋር መሳሰል ነው ወይም አላህን ከነሱ ጋር መሳሰል ነው ወይ ፍጡር አላህን ይመስላሉ ማለት አይደለም። አላህ ለራሱ የሚገለጽበት ምሳሌ ልስጣቸው። ፍጡር ራሱ እርስ በርሳቸው ምን ያክል ልዩነት እንዳላቸው ለምሳሌ ፍጡር ዛት አለው። ናም የአህያም ዛት አለው፣ የከብትም ዛት አለው። ወይም ደግሞ የሰው ልጅ ፊት አለው እንበል፣ የአህያም ፊት አለው። የአህያ ፊትና የሰው ልጅ ፊቱ አንድ ነው? ይመሳሰላል? አይመሳሰልም። ላኪን በቃል ደረጃ በንግግር ብቻ ፊት የሚለው ቃል ብቻ መጥቷል። ከዛሊክ እኮ ነው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ለምሳሌ ወደሱ የሆነ ባህሪ ተጠግቶ ሲመጣ የግዴታ የፍጡርን ይመስላል ለማለት አይደለም። እንደዛ ከቀየስ ነውማ እንደው አገላለጹ ለምሳሌ ለአላህ ሲፋ የለውም ቢባል ለይሰ ሊላህ ሲፋ ነበር። ለምሳሌ ለአላህ ሲፋ የሚባል ነገር የለውም ቢባል ቁርአን ሐዲስ ላይ ናም የለውም የሚባል ነበር። ግን አላህ ያለው ምንድነው? ለይሰ ከሚስሊሂ ሸይኡን አላህን የሚመስል የለም። ኢዘን እሱን የሚመስል የለም እንጂ ሲፋ ግን አለ የራሱ ባህሪ። ግን ያ የራሱ ባህሪው ምንድነው? ከፍጡር ጋር የሚመሳሰልም ከዛሊክ እኮ ነው። አይ ለአላህ የትኛውንም ባህሪ ማለትም ለአላህ የሆነን ባህሪ ማጽደቅ ከፍጡር ጋር ያይዝብናል ካላችሁ እንግዳስ ይኸው እውቀትን ይመስል ሲፈተል ኢራዳን ይመስል ወከዛሊከ ማየትን መስማትን ይመስል ከፍጡር ጋር ልታመሳሰሉን ነው። ምክንያቱም ማየት መስማት የፍጡር ባህሪ ነው። እውቀትም የፍጡር ባህሪ። እውቀት እንግዲህ ዓሊሞች ለምሳሌ ዓሊም እንላቸዋል፣ አላህም ዓሊም ይባላል። ላኪን የሁለቱ ይመሳሰላል? አይመሳሰል እኮ መመሳሰልን ነው እንጂ ነፊ የምታደርጉት ባህሪውን አይደለም። እዚህም ጋር ታዲያ ሳቅ ከዛሊክ እንዴት ነው ከይፍየው? ወላሁ አዕለም አላህ ይወቅ ከይፍየው። ላኪን አላህ ነግሮናል። ነዓም ኢዘን በጣም ደቂቃ ፈረጠጠ መሰለኝ። አንዳንድ ኢልዛም ለማድረግ አሕባሾችንም ማመጣቸው መሳእላዎች ነበሩ፣ ግን ሰዓት ስለሄደ እዚህ ይብቃ። በቀጣይ ደግሞ አንዳንድ ነጥቦችን የምናይ ይሆናል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።